بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ ہم نے جو قواعد پڑھے ہیں، مرکب توصیفی کو پڑھا۔ مرکب توصیفی چاروں لحاظ سے بالکل برابر ہوتا ہے: حالت، جنس، عدد، وسعت۔ پھر ہم نے جملہ اسمیہ پڑھا۔ تو جملہ اسمیہ میں حالت کے اعتبار سے مبتدا اور خبر دونوں برابر ہوں گے، جنس کے لحاظ سے بھی مبتدا اور خبر دونوں برابر ہوں گے، اور عدد کے لحاظ سے بھی مبتدا اور خبر برابر ہوں گے، مگر وسعت کے لحاظ سے مبتدا معرفہ ہوگا، خبر نکرہ ہوگی۔ پھر ہم نے ایک قاعدہ اور پڑھا کہ اگر جمع مکسر ہو اور مبتدا ہو تو اس کی جو خبر آتی ہے وہ واحد مؤنث آتی ہے۔ کیا آتی ہے؟ واحد مؤنث آتی ہے۔ بہرحال آج ہم کچھ تھوڑی سی پریکٹس کر لیتے ہیں، مشق کر لیتے ہیں، تھوڑی ترکیب کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ ہم نے کچھ مرکبات لکھے ہیں، ان پر غور کریں گے انشاءاللہ کہ کون مرکب توصیفی ہے اور کون جملہ اسمیہ ہے۔ دیکھیے ہم شروع کرتے ہیں۔ میں یہاں پہلے ایک قاعدہ بیان کرتا ہوں جسے نون قطنی کہتے ہیں۔ نون قطنی کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر پہلے کلمے کا آخری حرف منون ہو، پہلے کلمے کے آخری حرف پر کیا ہو؟ تنوین ہو۔ مثلا میں لکھتا ہوں زیدن، ٹھیک ہے، اور دوسرے کلمے کے شروع میں حمزہ وصلی ہو۔ یہ تجوید کا قاعدہ ہے، لیکن بہرحال یہ آسانی کے لیے میں سمجھا رہا ہوں۔ تو چھوٹا سا نون نیچے بنا دیتے ہیں۔ تو پہلے کلمے کا آخری حرف منون، دوسرے کلمے کے شروع میں حمزہ وصلی اور اس کے بعد حرف ساکن ہے، ٹھیک ہے۔ یہ حرف مشدد ہو تو نون قطنی کا قاعدہ وہاں واقع ہوتا ہے۔ تو اس کو آسانی کے لیے میں اور بالکل دیسی انداز میں سمجھا دیتا ہوں آپ کو۔ اگر ہم اس کو یوں پڑھیں، یہ ہم نے یہاں لکھا ہے زید العالم، کیا پڑھیں اس کو؟ فی الحال یہ زید العالم تو دشواری سی ہو رہی ہے پڑھنے میں۔ اگر ہم اس کو یوں پڑھیں زید العالم تو یوں آسان لگ رہا ہے پڑھنا، زید العالم، تو دو پیش کو ختم کر کے ایک پیش کر دیں گے، زید العالم ہو جائے گا۔ اور عربی لحاظ سے اس کو آپ سمجھ لیجئے گا اچھی طریقے سے کہ یہ نون قطنی ہے۔ کیا ہے یہ؟ اس کو نون قطنی کہتے ہیں، اور نون قطنی اس لیے آتا ہے کہ جب پہلے کلمے کا آخری حرف منون ہو۔ تو یہاں پہلے کلمے کا آخری حرف دال ہے، یہ منون ہے، دوسرے کلمے کے شروع میں حمزہ وصلی اور اس کے بعد حرف ساکن یا حرف مشدد ہو، تو وہاں پر نون قطنی کا قاعدہ ہوتا ہے۔ اس کو آپ ذہن میں رکھیے گا۔ تو عربی پڑھنے کے لحاظ سے یہ آسان ہو گیا کام۔ تو اب ہم غور کرتے ہیں کہ کون کون سے جملے کیا کیا ہیں، مرکب توصیفی کون سا ہے اور جملہ اسمیہ کون سا ہے۔ دیکھیے یہاں پر غور فرمائیں، محمدن تھا، یہ اصل میں کیا ہے؟ یہ محمدن، اور یہ تھا العالم۔ تو یہ بھی حالت کے اعتبار سے رفع میں ہے اور یہ بھی رفع میں ہے، جنس کے لحاظ سے مذکر ہے، یہ بھی مذکر ہے، عدد کے لحاظ سے واحد ہے، یہ بھی واحد ہے، وسعت کے لحاظ سے یہ بھی معرفہ ہے چونکہ اسم علم ہے۔ تو اسم علم کیا ہوتا ہے؟ معرفہ ہی ہوتا ہے۔ علم کے معنی پہچان کے آتے ہیں، جیسے علم جھنڈے کو بھی کہہ دیتے ہیں، وہ پہچان کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو اسی طرح ہم انسانوں کی جتنے نام ہیں یہ گویا کہ اسم علم کہلاتے ہیں۔ تو یہ اسم علم ہے، معرفہ ہے، اور یہ بھی معرفہ ہے۔ تو چاروں لحاظ سے جو برابر ہو، چاروں لحاظ سے جو برابر ہو، اسے کیا بولتے ہیں؟ مرکب توصیفی۔ تو یہ موصوف ہے
क्योंकि मौसूफ अरबी में पहले आता है और सिफत बाद में आती है। क्या आती है? हाँ। तो अब ये क्या बना जी? मुरक्कब तौसीफी। आपको भी कॉपी पे ऐसे ही करना है, ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं। कसरुन अज़ीमुन औ बैतुन सगीरुन। अच्छा, तर्जमा क्या होगा इसका? मुहम्मदुनिल आलिम का तर्जमा क्या होगा? आलिम मोहम्मद। क्या होगा? हाँ, आलिम मोहम्मद जी। कसरुन अज़ीमुन औ बैतुन सगीरुन, ये औ बता रहा है कि ये जुमला अलग है, ये अलग है। समझे? वो बात अलग है कि ये दोनों ही मुरक्कब तौसीफी हैं। कसरुन अज़ीमुन हालत के एतबार से ये भी रफा में है, ये भी रफा में है। चलिए दूसरे नंबर पर क्या गौर करना है? जिन्स के लिहाज से ये भी मुज़क्कर है, ये भी मुज़क्कर है। आदद के लिहाज से वाहिद है, ये भी वाहिद है। वुसाअत के लिहाज से ये भी नकीरा है और ये भी नकीरा है। तो क्या होगा? कसरुन अज़ीमुन के माना कोई बड़ा महल। कोई का इस्तेमाल करें, कोई बड़ा महल। तो क्या हुआ? ये सिफत मौसूफ। ये मौसूफ साहब हैं जी। कौन है ये? मौसूफ, और ये सिफत है। तो सिफत मौसूफ मिलके क्या बने? मुरक्कब तौसीफी। अब के माना क्या है? या। कौन सी या है ये? घर या मदरसा, उस्ताद या शागिर्दी, वो वाली या है। बैतुन सगीरुन ये भी रफा में है, ये भी रफा में है। जिन्स के लिहाज से बैतुन क्या है? और ये भी ये। और आदद के लिहाज से ये भी और ये भी वाहिद है। शाबाश। इसी तरह वुसाअत के लिहाज से ये भी नकीरा है। शाबाश। तो जब चारों लिहाज से बराबर है तो क्या हुआ भाई? मुरक्कब तौसीफी हुआ। मुरक्कब तौसीफी। और तर्जमा क्या होगा? कोई छोटा घर, कोई छोटा घर। अर्रजुलुस सालिहु चारों लिहाज से बराबर है या नहीं? रफा के एतबार से भी बराबर है, जिन्स के लिहाज से भी बराबर है, आदद के लिहाज से भी बराबर है, वुसअत के लिहाज से भी बराबर है। तो क्या हुआ? चारों लिहाज से जब बराबर है तो मुरक्कब तौसीफी। माशाअल्लाह। ये हम प्रैक्टिस इसलिए करा रहे हैं ताकि आदत हो जाए तरकीब की। औ के माना क्या होंगे? तो जब ये जो जेर आप देख रहे हैं, ये जेर जो आप देख रहे हैं, ये क्यों आया है? किस कायदे के तहत आया है? हाँ, अस्साकिनु इज़ा हुर्रिका हुर्रिका बिल कसर, यानी जब किसी साकिन को हरकत दी जाती है तो जेर से दी जाती है बाज़ मौक़े पर। अविल मलिकुल आदिलु, ये देखो, अब को छोड़ दो, फिलहाल अल मलिकुल आदिलु देख लो, चारों लिहाज से बराबर है या नहीं? जी, चारों लिहाज से बराबर है। तो ये भी क्या होगा? मुरक्कब तौसीफी होगा। तुफ़्फ़ाहुन हुल्वुन चारों लिहाज से बराबर है, तर्जमा होगा कोई मीठा सेब। औ या रुम्मानुम मुर्रुन कड़वा अनार। तो चारों लिहाज से बराबर है, तो लिहाजा मौसूफ और ये सिफत दोनों मिलके क्या बने? मुरक्कब तौसीफी। और यहां भी मौसूफ और सिफत मिलकर क्या बने? मुरक्कब तौसीफी। यहां आ जाइए। ज़ैदुन आलिमुन, ये भी रफा में है, ये भी रफा में है। जिन्स के लिहाज से मुज़क्कर है, ये भी मुज़क्कर है। आदद के लिहाज से ये वाहिद है, ये भी। वुसाअत के लिहाज से ये मारिफा है, चूंकि इसमें आलम है, और ये नकीरा है। तो हमने बताया था जब मारिफा और नकीरा हो तो मारिफा मुब्तदा कहलाएगा और नकीरा खबर कहलाएगी। तो इस माना कर क्या हुआ? ये मुब्तदा है जी, मुब्तदा और ये खबर। तो मुब्तदा खबर मिलके क्या बना?
جملہ اسمیہ کیا بنا؟ ماشاءاللہ. زید العالم، یہ اصل میں زید العالم تھا. کیا تھا؟ ہاں، تو یہ بھی رفع میں ہے، یہ بھی رفع میں ہے، یہ مذکر ہے، یہ بھی مذکر ہے، یہ واحد ہے، یہ بھی واحد ہے، لیکن وسعت کے لحاظ سے یہ بھی معرفہ ہے اور یہ بھی معرفہ ہے، تو اس لیے مرکب توصیفی ہوا. موصوف، یہ موصوف کہلائے گا. کیا کہلائے گا؟ موصوف. اور یہ صفت. تو موصوف صفت مل کے کیا بنا؟ مرکب توصیفی. اور اس کی مثال ہم نے دے ہی دی تھی آپ کو، نون قدری کے تحت ہم نے لکھا تھا. اسکرین پر ایک فوٹو آئے گی، اس کا اسکرین شاٹ لے لینا اور ان جملوں میں غور کرنا کہ کون سا مرکب توصیفی ہے اور کون سا جملہ اسمیہ ہے. اب ہم کچھ قاعدے پڑھ لیں گے آج، اور آج ہم سیکھیں گے لفظ ما اور لیسا. اب ہم کچھ قواعد پڑھ لیتے ہیں. سب سے پہلے تو ہم سیکھیں گے جملے کے اندر نفی کے معنی پیدا کرنے ہیں. اب تک تو مثبت، بھائی کام ہو ہی رہا تھا، چاہے وہ اچھا ہو چاہے برا ہو. مثلا آدمی نیک ہے، آدمی نیک ہے، یا آدمی برا ہے، کھا رہا ہے پی رہا ہے. تو اب تک تو یہ سمجھ میں آ رہا تھا کہ کام ہو ہی رہا ہے، چاہے وہ اچھا ہو رہا ہو یا برا. لیکن ہمیں عربی میں نفی کے معنی پیدا کرنے ہوں، یا مثلا آدمی اچھا نہیں ہے، آدمی نیک نہیں ہے. تو یہ جو نہیں ہے، یہ ہم نفی، اس کو نفی بولتے ہیں. تو نفی کے معنی پیدا کرنے کے لیے ہمیں ما اور لیسا کا استعمال سیکھنا ہے. ما کیا ہے؟ یہ ما سے مراد امی نہیں ہے، یہاں کیا ہے؟ نہیں. کیا ہے؟ ہاں نہیں. اور لیسا کے معنی بھی لیسا، اس کے معنی بھی نہیں کے ہی ہوتے ہیں. نہیں، دونوں نہیں. اب یہ بات ذہن میں رکھیں، جب یہ مرکب پر داخل ہوتے ہیں تو خبر کو نسب میں لے آتے ہیں. کہیں کو، ہاں، جیسے مثال کے طور پہ ہمیں کہنا ہے آدمی نیک نہیں ہے، تو کیسے کہیں گے؟ آدمی نیک نہیں ہے. اسی طرح لیس الرجل صالحا، لیس الرجل صالحا مر رجل صالحا. اب آپ یہاں غور فرمائیے کہ ما دونوں داخل ہوئے ہیں تو مبتدا کا تو کچھ بھی نہیں بگڑا، لیکن جو خبر ہے وہ نسب میں آ گئی. مبتدا صاحب تو سلامت ہیں، ان کے اوپر تو کوئی فرق نہیں پڑا، لیکن جو خبر ہے، کیونکہ ہم نے شروع میں جو جملہ اسمیہ بنایا تھا تو وہ یوں بنایا تھا الرجل صالح، مبتدا معرفہ ہے، خبر نکیرہ ہے، ترجمہ ہوگا آدمی نیک ہے. اب ہمیں کہنا ہے کہ آدمی نیک نہیں ہے، تو ہم نے بتایا کہ نہیں کے معنی پیدا کرنے کے لیے ما اور لیسا کا استعمال ہوتا ہے. ما تو اتنا عام ہے کہ اس کو تو تم استعمال کر لو چاہے واحد پر، تثنیہ پر، جمع پر. لیکن یہ جو لیسا ہے، لیسا کے اندر کچھ تبدیلیاں ہوتی ہیں، وہ ہم آگے چل کے جب قواعد پڑھیں گے تو اس میں بتائی جائیں گی. لیکن لیسا کا استعمال جو کریں گے آپ، بس وہ فی الحال واحد مذکر کے لیے کریں گے. کس کے لیے کریں گے؟ واحد مذکر کے لیے، یعنی ایک مذکر کے لیے. تو مر رجل صالحا، تو یہاں غور فرمائیے گا کہ ماں کی وجہ سے خبر کہہ میں آ گئی، یہ صالحن سے کیا بن گیا؟ صالحن بن گیا. یعنی یہ اتنا پاورفل ہے ماں اور یہ لیسا کہ اس کا اثر یہاں دیکھنے کو مل رہا ہے. تو ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ اگر کبھی
जुमला इस्मिया में लैसा और मा का इस्तेमाल हो, यानी जुमले में नफी के माना पैदा करने हों, तो खबर कह में आएगी, हालत नसब में आएगी। कह में आएगी, हालत नसब में आएगी। तो तर्जमा ये होगा, आदमी नेक नहीं है। लैसा रजुल सालिहन, आदमी नेक नहीं है। एक तरीका और भी है, देखो, लैसा रजुलु बिस्सालिहिन, ये बी लगाना है, ये हर्फ जर है, इसको क्या बोलते हैं, बी को हर्फ जर। अब आप देख रहे होंगे ये बिसालिहिन हो गया, माना इसके भी यही है कि आदमी नेक नहीं है। तो ये दूसरा तरीका है, ये दूसरा तरीका है कि अगर खबर को जर में ले जाना है तो उसके लिए हर्फ जर लगाना पड़ता है, बी लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है, बी, ये बिसालिहिन। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि माँ और लैसा इतने पावरफुल हैं कि इनका असर देखने को मिलता है खबर के ऊपर। खबर आ जाती है नसब में, और अगर हमें और थोड़ा सा हटके लिखना हो और माना वही हो बिल्कुल सेम, तो उसके लिए बस इतना करें कि खबर के ऊपर आप बी लगाएं और फिर कलीमे का एराब जो है उसको आप क्या देंगे, जर दे दीजिए, हालत जर में उसको ले आइए। अब हम थोड़ी सी मश्क कर लेते हैं जुमलों पर, चूंकि मश्क ज़रूरी है। अब हम मश्क कर लेते हैं, अगर मश्क नहीं करेंगे तो कैसे प्रैक्टिस होगी। ये जो हम जुमले दे रहे हैं इन पर गौर कर लीजिएगा। अल अज़ाबु शदीदुन, यानी गौर कीजिएगा, मुरक्कब तौसीफ़ी हैं या जुमला इस्मिया हैं, मुस्बत हैं या मनफी हैं। हम पढ़ देते हैं, फिर अगले सबक में हम बोर्ड पे समझा देंगे। अल अज़ाबु शदीदुन, अज़ाबुन अलीमुन, अल्लाहु अलीमुन, ज़ैदुन आलिमुन, फ़िअतुन क़लीलतुन, अल फ़िअतु कसीरतुन, अन्नफ्सुल मुत्मइन्नतु, अल अयुनु लामिअतुन, अल ऐनु लामिअतु, अदुव्वुम मुबीनुन, अल मुअल्लिमून मुज्तहिदून, अल मुअल्लिमतानि मुज्तहिदतानि, अल मुअल्लिमतानि अल मुज्तहिदतानि, मुअल्लिमतानि मुज्तहिदतानि। ज़ैदुन, ज़ैदुन अल आलिमु, ज़ैदुन व हामिदुन आलिमानि, अक़लामुन तवीलतुन, अल अक़लामु तवीलतुन, क़लमानि जमीलानि, अल क़ुलूबु मुत्मइन्नतुन। अल फ़िअतु कसीरतुन, मल फ़िअतु कसीरतुन, मल फ़िअतु बिकसीरतिन, अल्लाहु मुहीतुन, मल्लाहु बिगाफ़िलिन, अल मुअल्लिमतानि मुज्तहिदतानि, लैसा अल मुअल्लिमु बिगाफ़िलिन, मत्तालिबातु हाज़िरातिन, मत्तालिबातु बिहाज़िरातिन, अल औलाद क़ाइमून, मल औलादु क़ाइमीन, मल मुअल्लिमतानि मुज्तहिदतैनि, लैसा अल मुअल्लिमु गाफ़िलिन, लैसा अल मुअल्लिमु गाफ़िलन, मल मुअल्लिमतानि बिमुज्तहिदतैनि, मल मुअल्लिमून गाफ़िलीन, मल मुअल्लिमून बिगाफ़िलीन। ये हमने कुछ जुमले लिखे हैं, इन्हें याद कर लेना और गौर कर लेना इनमें, और इनको हम फिर इंशाअल्लाह मश्क के तौर पे अगले सबक में बोर्ड पर समझेंगे, ताकि आपकी जो गलतियां हों वो सही हो सकें और आपको मालूम हो जाए कि आपने जुमले बनाने में और तरकीब में कहाँ कहाँ गलती की है। अल्लाह ताला अमल की तौफीक नसीब फरमाएँ, अपनी पनाह अपना क़ुर्ब नसीब फरमाएँ। तो बहरहाल ये जुमले आपने पढ़े, गौर व फिक्र कीजिएगा इनमें, और गौर व फिक्र के बाद कॉपी पे ज़रूर लिख लें। कॉपी पे जब आप इसको लिखें तो यूँ ज़रूर लिखें कि मौसूफ सिफत, फिर ऐसे लाइन खींचे और नीचे लिखें मुरक्कब तौसीफ़ी, फिर आगे मुब्तदा खबर और फिर लिखें जुमला इस्मिया। इससे क्या है, प्रैक्टिस होगी। और ऊपर लिख दीजिएगा इसका तर्जमा, जिस एतबार से भी हो। और अगले सबक में हम इंशाअल्लाह बोर्ड पे ये काम कराएंगे आपको, ताकि आपको मालूम हो सके कहाँ कहाँ आपने गलतियाँ की हैं। अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे और अपनी पनाह अपना क़ुर्ब नसीब फरमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, व नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزا الله عنا محمد ما هو أهل